السلام عليكم الزول الفلاوين، واش راكم يا الشعب الجزائري؟ كيف الاحوال؟ كومون اليفو؟ الوغ رانا امام الحبس تاع فخين. على بالكم بلي عندنا خونا طارق رمضان 8 شهور ونص هو مسكين في الحبس، ما شرعوا له ما حكموا له حتى حاجه، يعني بالطريقه غير قانونيه. Donc il est emprisonné de façon totalement illégale. C'est ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Normalement, c'est des mandats de dépôt de 4 mois. Ça fait déjà 2 mandats de dépôt de 4 mois, donc ça fait 8. Et يعني سكارة. وعلى بالكم باللي ما راني لا معاه لا ضده. Je ne suis ni avec lui ni contre lui. Mais je défends ses droits en tant que justiciable. يعني أي مواطن عنده قانون يعني يدافع على روحه ويكون حر، ومن بعد كي يجي الوقت تاع تاع الشرح تاعو يدافع على روحه. لو كان يحكموا عليه يدخل الحبس معليش، حنا نحترموا يعني القرار تاع العداله، ولو كان يطلقوه نورمال. ولكن ماشي يخلوه كيما هاك مسكين يرشى في الحبس وراهم يخسروا له في ليماج تاعو في الصوره تاعو وكل شيء، هذا ماشي حق. فوالا الو على بالكم بلي انايا حكموا عليا شهرين حبس لو 20 جانفيي 2017 كيما درنا وقفه سلميه امام الدار تاع سلال، سراق تاع سلال في الشانزليزي. وعلى بالكم في هذاك الوقت كان عندي الرخصه تاع الولايه وحكموا عليا دونك 2 mois de prison. 2 mois de prison. انا كتبت لهم قلت لهم مش راكم تخربوا تدخلوني الحبس، هذا مسكين ما شرعتوا له ما حكموا ما حكمتوا عليه حتى حاجه، وراكم مخلينه مسكين يرشى في الحبس، وانا شرعتوا لي حكمتوا عليا شهرين حبس راكم تخلوني ندور. الو تقلقوا، والحمد لله عندي كونفوكاسيون لو 16 octobre. شوفوا بعينيكم. Voilà, j'ai une convocation. Vous avez été convoqué, vous avez été condamné à 2 mois d'emprisonnement délictuel pour organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration le 9 et 10 septembre 2016 هذه قدام تاع القتال تاع سعيداني، et organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration le 26 octobre 2016 قدام الدار تاع السراق تاع سلال. Voilà, peine prononcée le 20 janvier 2017 par le jugement, par le tribunal correctionnel de Paris. Donc en conséquence, si vous avez fait appel, je n'ai pas fait appel, donc je suis convoqué le 16 octobre 2018 à 15h20 au service de l'application des peines, tribunal à Créteil. Salam alaikum, Sahid Khoya, marhaba. Voilà, donc si vous ne vous présentez pas à cette convocation sans excuse légitime, la peine prononcée contre vous sera mise à exécution et vous serez incarcéré. يعني دخلوني الحبس normal عادي en établissement pénitentiaire en Ardibari. قلت لهم دخلوني هنايا في فخين. Voilà, centre pénitentiaire de فخين. هكاك نشوفوا خونا طارق رمضان منو منسوه نعطوا له شويه المورال شويه. Voilà. صحيت. Voilà. Justificatif. هما راه باغيين باللي جو في ان aménagement de peine. Je ne veux pas d'aménagement de peine. مانيش باغي باللي يقولوا لي ما تدخلش تخدم في بعض جمعيه، قلت ندخل الحبس ديريكت. فوالا كتبتوا عليا شهرين حبس، فوالا ندخل الحبس ديريكت. فوالا نوريكم لا دوزيام فاي. فوالا دونك لا قال لك بور لوكتروا دان aménagement de peine، يعني بنسهلوا لك الامور. لازم نبين بلي انا عاقل اكسيتيرا. قلت لهم ça m'intéresse pas du tout. انا ندخل. Vous pouvez vous présenter à cet entretien assisté d'un avocat de votre choix. ما نروحش مع l'avocat. Voilà, fait à Créteil 17 septembre 2018. Voilà, donc Inch'Allah, je vais rentrer ici en prison à Fresnes. Je vais demander à venir en prison au mois de novembre Inch'Allah. هكاك ندير نوفمبر ديسمبر في الحبس، ومن بعد وجدوا رواحكم ان شاء الله انتخابات تاع 2019 ان شاء الله. دونك فهمتوني مليح؟ لازم تفهموا هذه الحاجه، ما تخافوا لا من الحبس لا من الموت. حنايا رانا ضد الحقره، رانا ضد الفساد، ورانا ضد لا مافيا تاع فرنسا وتاع الجزائر. فهمتوني ولا لا؟ هكا كي تدخلوني الحبس هنا تشوفوا باللي الكشفه تاع فرنسا راهي دعم لا مافيا الجزائريه هنايا في فرنسا وفي الخارج. فوالا الميساج تاع اليوم. هلا سروج، واش راك لاباس؟ كيف الاحوال؟ ما شفتكش واقع. يعطيك الصحة خويا، بارك الله فيك. درنا لامبيون شوية، درنا لامبيون. بصحتكم صباح النونتير لو كونسولا. والله بارك الله فيكم. البارح بوبيني
واليوم في لونتير يعطيكم الصحه. فو باسكو لازم الشعب يخدم لا كارت دو فوت تاعو، لازم هذه هي لا سوليسيون بالفوت. بارك الله فيك. فوتيو على رشيد الكاز اللي حبيتو لالجيري تافونسي، فو فوتي على رشيد اللي داخل في لا بوليتيك في الجيري كون راهم رجال يديروا اللي ترشحوا كاع جدد، يزون ريان دي تو دا افيك لو بوفوار. صافيين لازم يجيبوا كاع ناس صافيين باش الناس ترشح ليبرمون وروحوا خدموا لا كارت دو فوت. وهذه هي الديمقراطيه هو الفوت. هذه اللي نقولها. ان توكا برافو بور الميدان بور لو تيران. توجور الميدان. انت واش راك؟ الحمد لله كنت في المغاربيه دوكا وليميسيون تفوت 8 تاع باريس و7 تاع الجزائر ان شاء الله. فوالا هضرنا على يعني واش صرا في هذا الاسبوع هنا في الجزائر. حكموا على رشيد. السلام عليكم سي محمد، واش راك لاباس؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله خير الله يحفظك. امين ان شاء الله يعطيك الصحه. خويا نشكروا رشيد على لوتوريزاسيون اللي جابها لنا هنا بوغ طارق رمضان. الله مسكين. طارق رمضان مسكين الله يطلق سراحه ان شاء الله ان شاء الله. وهذا نداء طارق رمضان كاع اللي دارهم لي كونفيرونس مع لي ميزيلمون هنا في فرنسا في لونيفرسيتي. راك تشوف طارق رمضان شكون راهم وين راهم مسلمين 7 ملايين راكدين وين راهم هذو المسلمين؟ لي ميزولمون دورم. دور المونجي الدور. الله يخلف على رشيد، راه جاب لنا لوتوريزاسيون انتوما كاع وراه يجيب لنا لوتوريزاسيون نوقفوا هنا باش نغيروا، ورانا معاك طارق رمضان حتى تدخل. وعلى سمح كان رشيد ما تكونش نيشان، قال لك راهم حاكمين عليا 2 موا انا دوك نفوتوا ان شاء الله افيك غون بليزير ان شاء قال الله. لك 2 موا باينوا اللي يديروا على رشيد وعليك. فوالا على طارق رمضان. بوركوا رشيد راه على الفساد وعلى المنكر، وهذا الانسان اللي هكاك مليح نكشفوهم نكشفوا البلاد ونكشفوا فرنسا ان شاء الله. ورانا معاهم وراهم حتى ان شاء الله. بارك الله فيك. والله يحفظك رشيد، ورانا معاك والشعب الجزائري لازم تحرك ثاني شويه. جونتيمون يدير كاسه تاع البطل ان شاء الله. فوالا هذوما المناضلين تاع الصح. فوالا لي فغي ميليتون. تري بيان تري بيان. هذوما لي فغي ميليتون. صحيح. شفتوا لي فغي ميليتون ولا لا؟ السلام عليكم الزلف الاول. السلام عليكم. كومون تاليفو؟ تو بيان؟ بخير والله الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بارك الله فيك. يبارك فيك خويا. توجور دوبو. توجور. كان فورس الله يبارك، كان فورس ما شاء الله. يعطيك الصحة خويا. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. كوراج. يا ابو. بارك الله فيك. اهلا واش راك؟ خير كي دار مسيلة. لاباس. صافا الحمد لله. اهلا خونا زاده. كي دايرة؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله الله يهديكم. والله تري بيان سافي بليزير. سافي بليزير يعطيكم الصحة. احنا مع هاي يا دلومبيونس اليوم ما شاء الله ها؟ صافا مليح. سي بيان. هذا طريق رمضان وطريق السعوديه ومصر هما اللي مخلصين عليه في الحبس لنا، مخلصين عليه سوارد ماشي ديريكت. سوارد حقروا فيه. حقروا فيه هما اللي مدخلينه لنا. هاك شوف. ايه بسم الله. فيف 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 طارق رمضان. 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 فيف فيف فيف. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. فوالا فيف افري. Il finira par sortir le Hogra qui existe en France. C'est juste une question de temps. Maintenant, je comprends une chose, c'est que Hnaf el Jazair, on se rend compte qu'il y a le Hogra, il y a le Dolm, etc. Les graines, la substance par le Hogra Hadia, elle nous a été donnée par la République française. لازم تعلموا حاجة انتم qui êtes en Algérie, c'est que la liberté d'expression n'existe pas. La laïcité, Zama, elle n'existe pas. Et tout ce que nous donne Zama comme valeur la République française, comme on dit, c'est-à-dire ça n'a aucun sens. Le jour où vous habitez ici, le Paris, vous allez comprendre le Dolm. Et Rachid Nekaz, il est un exemple type par rapport à ce type de Dolm. Quelqu'un qui ne demande à rien, il répond à une convocation de la police, il se retrouve 24 heures, subhanallah, de la police en garde à vue. Garde à vue et prison. Garde à vue, prison, sans compter les nombreuses convocations par rapport à l'histoire Taoud Qadour. Je veux dire, les Lampagnes Salet, ils t'embarquent à droite, à gauche, ils te font le tour de Paris juste pour t'embêter. Lazim ta'lmou, انتم qui êtes en Algérie,
si vous pouvez construire une véritable démocratie comme Rachid Nekaz, il prône ça depuis X temps, faites-le. Et ne croyez pas parce que Rachid Nekaz il est tout seul qu'il ne va pas réussir, il va réussir parce que ce sont les minorités, Inch'Allah, agissantes qui vont réussir à changer quelque chose. Et je demande encore une chose à la population algérienne, d'être acteur de la société, d'être les architectes de votre vie, subhanallah. Vous ne pouvez pas laisser les choses dire Inch'Allah ça va se passer, etc. Et puis dire regardez l'Irak, regardez la Syrie. Ça n'a rien à voir. Il suffit d'avoir de la bonne volonté, hayou gloub comme subhanallah, pour essayer d'avancer. Rachid Nekaz, il peut vivre comme un pacha ailleurs sans qu'il ait besoin de qui que ce soit. Mais il est là, c'est pour donner un coup de main à la population parce que la population est à mahgoura, subhanallah. Je demande moi à la population algérienne qu'elle se réveille, subhanallah. Regardez, Rachid Nekaz, voilà. Attends. Rachid Nekaz, voilà. Tariq Ramadan, c'est exactement le même combat. Quand vous avez une parole convaincante dans cette société, les gens, ça leur plaît pas. Parce qu'ils savent que vous êtes un danger. Mais danger pour qui? Pas pour les systèmes, que ce soit le système algérien, voilà, le système français, c'est exactement le même combat. On veut plus de la vérité. C'est ça, malheureusement, qui se passe dans ce monde-là et particulièrement dans nos deux pays. Donc moi je demande véritablement à la société d'être acteur à nouveau de la société pour aller de l'avant, pour changer les choses et pour qu'on ait, Inch'Allah, définitivement un pays démocratique en Algérie. Rachid Nekaz, il ne demande rien d'autre, soit un parti démocratique uni ou soit de laisser s'interposer, impacter la société sans plus. Et puis j'espère que cette voix elle se fera entendre parce que il faut des gens comme Rachid Nekaz, comme Tariq Ramadan, comme des gens. Et à travers, subhanallah, et à travers Merci. يعطيك الصحة. كم تشوفوا واجي وانتو معاه. تي فيفا d'Algérie. ولادو يعطيك الصحة. فوالا بارك الله فيك يعطيك الصحة. Ça fait plaisir. Voilà. Salam alaikum. Vous allez bien, frère? Ça va, merci. La forme? Ça va. Comment allez-vous, madame? Frère, salam alaikum. Salam alaikum, vous allez bien? Oui, Salam c'est alaikum. bien, merci. Voilà. Bonjour. Bonjour Ça va à vous, vous allez Vous bien? voulez prendre un café Écoutez, J'en oui, ai- après, oui, avec plaisir, c'est gentil. Ouais. Avec plaisir. vous en Là, offrir un là, je fais le live, attendez comment ça Vous, va. vous le méritez C'est gentil, merci Vous le beaucoup. méritez. On le Vous avez mérite bien tous. parlé J'ai essayé. Vous allez bien J'ai essayé, c'est pas évident. C'est des combats difficiles. Hein, comme tu vois, où j'en Ah, oui, oui, ai c'est un bon. Avec de la pastèque. Non, Attendez, c'est je gentil, cherche c'est un- gentil. un- Wallah. Alors, Tariq Ramadan est toujours en prison? Il est toujours Bah, en prison. Ils veulent pas le libérer? Malheureusement, non, il n'y a rien contre lui, mais on aimerait savoir pourquoi maintenant il est toujours incarcéré. Il est là, mon Premier ministre. Salam alaikum. عليكم السلام خويا واش راك بخير؟ لاباس؟ الحمد لله. صافا، تري بيان. الحمد لله يعطيك الصحة مرحبا بك. اجا نخلو تكمل اختنا. Alors pourquoi ils ne veulent pas nous dire les raisons de son incarcération parce que ça fait 8 mois ni jugement ni condamnation ni rien. Tout simplement. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que la cause, elle est au-delà de ces accusations qui sont infondées et qu'il y a un autre but derrière tout ça. On l'a compris, Ce serait quoi le but d'après vous? de déstabiliser, de chasser l'indésirable qu'est la communauté musulmane, nous désunir. La preuve, on est là aujourd'hui. On devrait être beaucoup plus nombreux, pas spécialement sensibilisés par notre appartenance à l'islam, mais par le devoir citoyen, parce qu'on est tous citoyens. Il faut arrêter de nous mettre communauté, issue d'eux. On est tous citoyens et on est tous concernés par les droits, par la liberté de chacun. Et aujourd'hui, on n'y est pas. En tout cas, c'est pas pour tout le monde. C'est deux poids, deux mesures. C'est le professeur Tariq Ramadan, c'est la double peine en permanence. C'est pour tout le monde au quotidien. Et on nous a habitués, malheureusement, une chose, c'est peut-être culturel, mais à baisser la tête et à dire la raleb, c'est pas possible, je peux pas, je sais pas, on devrait tous être là, ici, ailleurs, partout, à faire du bruit et à réclamer au nom de la liberté. Et pourquoi il n'y a pas autant de mobilisation contre ce type d'injustice? Parce que les gens ont peur, ils ont cultivé la peur. Trop arabes, trop marquées, ouais, c'est encore des arabes dans la rue, elles sont voilées, elles sont soumises, elles sont encore des clichés. Et donc les gens,
Ils se disent ça vaut la peine, qu'est-ce que je fais? Je descends pas, j'y vais pas. Il vaut mieux pas avoir de problème, j'ai des jeunes, demain ils vont me les prendre, ils vont me les mettre en prison. Comme le professeur. Si le professeur, lui, avec son beau verbe et avec tout son savoir, ils l'ont mis là-dedans, alors imaginez les petits de banlieue, les petits qui font rien. Et qu'est-ce qu'ils font? De toute façon, il y en a beaucoup là-dedans qui sont enfermés, qui n'ont pas eu de procès. C'est un avertissement, vous pensez? Bien sûr. Ça va au-delà. Je vous en prie. Nos responsables, nos intellectuels musulmans ne sont pas engagés. Au-delà, qu'il est fait ou pas fait, enfin, la vérité, Fait normalement, ou c'est pas la- fait quoi? ce dont on l'incrimine. Non, Bien. c'est important. S'il a violé, dans ce cas-là, on le laisse en liberté le temps qu'il prépare Voilà. sa défense. Bien sûr. Et dans ce cas-là, la Ce justice dont- décidera. Ce dont on l'incrimine, qu'il l'ait fait ou pas fait, normalement, ce type de situation est tout à fait intolérable. C'est vraiment une justice nauséabonde et arbitraire. Donc de ce fait, normalement, les intellectuels auraient dû interpeller. La communication, au niveau de la communication, on va dire la communauté, puisqu'on nous renvoie toujours à ça, elle ne passe pas parce que nous n'avons pas des vrais responsables qui ont, pardon, je vais le dire ce terme, parce que je suis désolée, c'est comme ça que ça s'appelle, n'ont pas les couilles pour s'engager. On n'a pas le droit de dire des gros mots. Je m'en fous. Elle est libre, elle est libre. Elle est Ah oui, libre. c'est vrai, on est là pour essayer de Pour On Il y a s'engager. texte. sait plus ce que c'est. Pour Non, elle est s'engager. libre, elle est libre. Je crois que les gens ont compris Oui, non, il faut appeler les la choses par symbolique leur du nom. terme. Il faut appeler les choses par leur nom. Je suis désolée. Non, mais Il faut poursuivez, appeler- madame. Il faut appeler les choses par leur nom. Nos intellectuels, c'est des carriéristes. Ils courent après leur carrière pour avoir des émissions ici ou là, des conférences ici ou là, des places ici ou là. Mais ils s'en foutent de la communauté, ils s'en foutent de l'islam. Et voilà, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est pas parce qu'on est des incompétents, c'est pas parce qu'on n'est pas sensibilisé ici ou là. Non, la communication, c'est la base, c'est le cœur de tout aujourd'hui. Tout passe par la communication. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui décroter l'esprit des gens pour qu'ils ne tombent pas dans ce qu'on est en train de leur, comment dire, de leur... Inculquer, voilà. de leur mettre dans la tête. Voilà, de leur mettre dans la tête. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, oui et non, etc. Bon, voilà. Mais moi, j'incrimine beaucoup plus les responsables. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas à la hauteur. Je les accuse eux en premier. Donc les responsables de la communauté musulmane, c'est bien ça? Oui. Alors qu'on déroulait, Parce qu'aujourd'hui- on déroulait le tapis rouge à monsieur Tariq Ramadan. Il s'arrachait ses affiches et c'était moi-même, je m'y suis rendue un jour, j'ai pas pu entrer tellement c'était bondé de monde. Et ça, c'est honteux, quoi. Toutes les semaines, c'était rempli de monde. C'était rempli, il y avait des gens qui étaient même affrétés par car, ils venaient avec des couchages, avec des thermos et tout. Mais aujourd'hui, ces gens-là, tous ces gens, on a l'impression qu'ils... Enfin, je sais pas, ils sont morts, ils sont... moi, ça m'interpelle. Mais en plus, au-delà de ça, moi par exemple, ce qui me motive aujourd'hui, ma présence ici, c'est pas en soi Tariq Ramadan, voilà, parce que je suis une adepte. Non, c'est ce déni de justice qui est terrible. Et c'est ce déni de justice parce qu'il est musulman. C'est ça qui est terrible. Moi, je m'en fous de Tariq Ramadan. Ça aurait été n'importe qui. C'est ça qui aurait motivé ma présence aussi ou mon combat à ses côtés. C'est ça qui est important. Donc il faut, parce que très souvent, bon, ils vont nous dire, oui, c'est Tariq Ramadan, il nous a bouffé la tête, etc. Je leur dis non. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, c'est n'importe qui d'entre nous. Ça peut arriver à tout le monde. Et les bavures policières en font partie. C'est pour ça qu'il faut suivre les idées de Tariq Ramadan. Moi, j'ai pas l'habitude. Non, je vous en prie, allez-y. Il faut quand même suivre ses idées, puisqu'on est né en France. Il y a beaucoup de musulmans qui sont nés en France. Donc, c'est la France qui les a éduqués. Et donc, on ne doit pas se considérer étranger. On doit s'imposer et pas avoir besoin de... On n'a pas à dire qu'il y a des injustices. Ils doivent nous respecter. Ils doivent respecter les musulmans. On ne leur demande pas, s'il vous plaît, ils nous respectent. Les droits, les droits et les devoirs de chacun. Voilà, les droits et les devoirs de chacun. On n'a pas à s'excuser d'être musulman. Et c'est pas la peine de stigmatiser pour nous rabaisser. Puisque l'avenir de l'Europe,
ça sera des musulmans. Donc l'Europe, si elle veut gagner, il faut qu'ils nous considèrent, qu'ils nous acceptent, puisque l'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est nous, et c'est ce qu'il essaye d'exprimer Tariq Ramadan. Donc, en essayant de nous apaiser, en nous disant qu'il ne faut pas être en colère, il ne faut pas se sentir victimaire, parce que de toute façon, ils s'en fichent. Ils s'en fichent qu'on n'ait pas les droits. Ils savent très bien qu'ils sont injustes, mais ils en ont rien à faire. Donc maintenant, c'est retrousser ses manches, faire les choses soi-même et se considérer français. Ne pas se considérer étranger ou à part. Il ne faut pas se considérer à part. On est français. La meilleure manière de combattre la stigmatisation, c'est de dire je suis français. Là, on les bat. Par rapport à la justice. Voilà, par rapport à la justice, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas dire ça. Moi, je suis... Parce qu'il y en aura toujours des personnes qui vont vous faire rappeler que vous avez des origines. Oui, mais l'histoire fait que moi, je suis française. On est français. Par rapport à la justice française. Et c'est ça qu'il essaye d'exprimer. Alors j'ai une question, d'après vous, M. Tariq Ramadan est en prison en tant que musulman ou en tant que citoyen? En tant que ses idées. Le fait comment dire... C'est-à-dire que ce que dit Tariq Ramadan, tous les jeunes d'Europe, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent avec la constitution au niveau de l'islam, avec les jeunes d'Europe. C'est-à-dire qu'il essaye qu'ils arrêtent de se plaindre ou de brûler des voitures ou d'être agressifs ou d'être insolents. Il leur dit, soyez fiers de votre religion. Ne vous faites pas remarquer. Enfin bon, je pense qu'il les éduque. Il éduque la jeunesse. Mais apparemment, il n'y a pas de résultat, puisque cette jeunesse qu'il a éduquée pendant 20 ans, aujourd'hui, elle est absente. Et malheureusement, ils se rendent pas compte. Oui, et sur les réseaux sociaux, ils s'expriment. Mais je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui est en train de se passer en ce moment. Parce qu'il n'y a pas que Tariq Ramadan. Alors j'ai une question. Il est citoyen suisse, M. Tariq Ramadan. Comment vous expliquez l'absence des autorités suisses par rapport à leurs concitoyens? N'importe quel pays, normalement, devrait défendre ses concitoyens à l'étranger. Ça s'est généralisé. C'est l'Europe. Hein. C'est l'Europe ils se sont concertés parce qu'ils se sont rendus compte, depuis 20 ans déjà, depuis les années 80, ils se sont rendus compte que la population en Europe, elle sera de plus en plus musulmane. Donc ils stigmatisent, surtout en France. Hein. Surtout en France. Au lieu de nous accepter et de... Parce que nous, notre avenir, c'est la France. Il y en a, c'est l'Angleterre, il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'ils sont nés en France, ils n'ont pas l'intention de repartir. Mais on ne comprend pas pourquoi on est stigmatisé à ce point-là, si ce n'est pas du racisme. Si ce n'est pas du racisme, on se demande. Voilà, on se demande si ce n'est pas nous stigmatiser pour nous effacer, pour pas avancer. Pour plus que la voix des musulmans et des musulmanes soit audible ici en Europe. Et c'est diviser les gens, ça, c'est pas bon pour la France. Faire de l'injustice. Et puis les Français, ils devraient comprendre que Tariq Ramadan, il n'est pas du tout ce qu'on veut faire croire qu'il est. Le double discours de Tariq Ramadan, c'est quand il condamne des attentats, qu'ils comprennent bien. Soi-disant, le double discours de Tariq Ramadan, c'est quand il dit qu'il condamne les attentats, il les condamne fermement, mais il cherche à comprendre pourquoi il y a eu des attentats. Qu'est-ce qui a provoqué les attentats? C'est comme ça que les hommes politiques ils considèrent qu'il a un double discours. Alors que c'est pas du tout un double discours. Quel que soit le discours qu'il développe, là en l'occurrence il y a une injustice, il est en prison sans jugement et sans condamnation. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Là on en est, restons à la base du problème, c'est l'absence de condamnation. On est en train de tirer. Oui, mais c'est lié. C'est lié parce que non mais là on ne met pas en prison quelqu'un parce qu'il a double ou un triple ou quadruple discours. L'explique enfin. Oui. Bah oui, on est en train de tirer sur le nouvel orateur de l'islam. C'est le seul qui arrive avec un langage qui est accessible à tous. Tout le monde comprend son langage et tout le monde comprend cet islam. Ça fait peur. Et c'est pour ça que la Suisse ne réagit pas. C'est pour ça que tous ces pays ne réagissent pas. Parce que le projet commun, c'est de mettre fin à l'islam, tout simplement. Parce qu'on est nombreux. On n'est pas que les Arabes. Il y a des Français musulmans. Il y a des Italiens musulmans. Il y a des Suisses musulmans. Il y en a partout des musulmans. On devient trop nombreux et on gêne.
on gêne. Voilà. Et le projet, il est là. Et des gens comme Monsieur Tariq Ramadan, qui lui a ces mots, qui lui a la science et le savoir, eh ben non. Moi, je croyais que ça n'existait que dans d'autres pays, parce qu'on m'a tellement parlé de la France, avec les droits de l'homme, avec la liberté, la résistance, etc., etc. Je me suis dit, ça peut pas arriver en France. Eh ben, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Je crois qu'on s'est bercé. On s'est bercé en regardant mes parents. Moi, j'ai vu mes parents baisser la tête et renoncer à leurs droits. Et en grandissant, aujourd'hui, j'ai 52 ans, je me rends compte qu'on est exactement dans la même histoire, dans le même projet, dans la violation du droit humain. En ce qui nous concerne, les Portugais, non, les Espagnols, non, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont catholiques. Nous, on dérange par notre islam, par notre culture. Alors que les Français soient entre guillemets de souche. Attendez, vous êtes libre, madame. Exprimez-vous avec votre émotion, votre vocabulaire. Je suis en colère. Je suis en colère. Alors on va poser la question à madame. Alors, à votre avis, salam alaikum, à votre avis, pourquoi M. Tariq Ramadan est toujours en prison depuis 8 mois maintenant, sans condamnation, sans jugement? D'après moi, c'est voulu. Ils veulent le garder pour longtemps. C'est des provocations. C'est la justice qui n'est pas juste. La justice, elle a des ordres. Ça vient d'en haut, d'après vous? Oui, ça vient d'en haut, ça vient de notre gouvernement, de nos sénateurs, aussi, des élus. C'est pour cela que ils ne veulent pas, ils veulent pas le libérer, ils ne veulent pas. Parce que... C'est l'état de droit. Il n'y a plus le droit pour les musulmans, il n'y a plus. C'est fini la France. Mais vous croyez que la France c'est comme avant? C'est une question. C'est fini. Même, je vous ai vu hier, je ne sais pas quand, sur le plateau de Hanouna. Vous avez vu comment ils vous ont fait? Oui. Vous avez vu comment... bien débrouillé, non? Très très bien. Oui. Mais vous avez vu la fatina? La horde. Ah ben oui. Sauvage. Oui. Surtout quand vous leur avez dit que j'ai fait des études ici et j'étais à la Sorbonne. Ils étaient même étonnés comme quoi celui-là, il a l'argent d'où pour payer tout ces... Oui, bien sûr, ils étaient vraiment... Ils vous ont dit même d'où ça vient cet argent. Heureusement que vous leur avez... Oui, vous leur avez vraiment la transparence. Écoutez, M. Tariq Ramadan, c'est un génie, c'est un monument, intellectuellement. Et nos amis, on va dire nos amis, c'est pas nos ennemis, parce que nous, on n'a pas d'ennemis en France. On aime tout le monde. Ils le jalousent, ils ont peur de lui. Moi, je crois qu'ils ont peur de M. Tariq Ramadan. Pourquoi ils le jugent pas? Pourquoi ils ne le condamnent pas? Mais c'est un otage, c'est pas un prisonnier, c'est un otage. Voilà. Comment? C'est un otage. Mais pourquoi ils ne le jugent pas? Pourquoi ils ne le condamnent pas? C'est plus simple. On connaît la France pour ses modalités de torture. Je crois que chacun de nous est en colère parce que, au travers de l'injustice qu'il subit, on reconnaît tous une injustice que tous on a subie ou quelqu'un autour de nous a subi. C'est ça qui nous révolte. C'est toujours la même chose. Et on tape et l'islam et le foulard et machin. Mais de toute façon, plus on tape sur l'islam et plus les gens se reconvertissent. Et c'est pas toujours des Arabes. Voilà. Mais avant tout, il ne faut pas en faire une histoire d'islam ou de communauté. Il faut en faire à sa juste valeur et à sa juste raison, c'est-à-dire un déni de justice, un arbitraire sans nom, vraiment, c'est ça. Il ne faut pas qu'on nous enferme, il ne faut surtout pas qu'on s'enferme dans un discours communautaire d'islam, pas islam. Il faut vraiment prendre leurs propres arguments,
et vraiment revendiquer justement ce déni de justice et le dénoncer, le combattre. Et ce déni de justice, il est fait pour chacune d'entre nous, dans tous les jours, dans nos vies, dans notre quotidien. On le subit, que ce soit pour le droit au logement, le droit au travail, etc. Et les contrôles de faciès et tout et tout. Donc vraiment, je vous invite à écarter ce discours sur l'islam, etc. Laissez l'islam là où il est. Aujourd'hui, c'est un déni de justice et c'est cela qu'il faut combattre. بارك الله فيك. اختي السلام عليكم، واش راكي لاباس؟ صافا الحمد لله. الحمد لله الله يهنيك. هلا كيفاه 8 شهور ومازال في الحبس كيس كيس باس؟ Oui, 8 شهور ومازال في الحبس. Il est encore en prison malgré les fausses accusations qui s'accumulent dans le dossier. Dernièrement, les SMS qui prouvent clairement pourtant que c'est une relation. Et évidemment que ce n'est pas un viol. Ça prouve clairement et les magistrats ont trouvé Ils ne veulent pas donner les dates, hein, pour la jeune femme. Bien évidemment. Et les magistrats ont trouvé quand même le moyen de détourner ça pour dire, ben oui, finalement, les SMS compromettent les déclarations de Tariq Ramadan. C'est quand même, c'est quand même gros, hein, c'est un gros mensonge. Et c'est ce que nous venons dénoncer de toutes les façons. On n'a jamais vu un violeur échanger 250 SMS avec une victime. Et puis surtout, on n'a jamais vu une victime qui reste en contact avec son violeur, son agresseur, surtout qu'elle décrit une agression monstrueuse et on a l'impression que c'est un monstre. Voilà, donc ça nous interpelle, ça n'interpelle pas les journalistes, bien évidemment. Les journalistes, ils en parlent uniquement pour salir l'image. Non, bien évidemment, ça n'interpelle pas, ça ne les interpelle pas du tout. Quand elle a évoqué... C'est vrai, quand Christelle a évoqué les pressions exercées par Caroline Fourest et Nicolas Sarkozy, aucune interpellation, aucun questionnement sur ce sujet-là de la part des médias. Ils ne se sont pas dit, justement, parlez-nous-en de ce que vous avez déclaré et que vous avez nié finalement, parce qu'elle a fini par... elle est revenue sur ses déclarations. Non, je ne l'ai jamais déclaré. Pourtant, elle avait dit à un médecin, etc. Voilà. Donc, voilà, cela dit, nous sommes toujours là pour dénoncer ce déni de justice. Nous sommes en train de dénoncer, donc nous dénonçons cette parodie de justice, c'est une véritable parodie de justice. Et c'est le deux poids deux mesures. Hein. Vous avez vu toutes les personnalités médiatiques et politiques. Donc un député, Gilbert Collard, Tehmour وراه برا. Le ministre du budget Darmanin, Tehmour وراه برا. Weinstein في الامريكان, Tehmour وراه برا. Il n'y a que Tariq Ramadan في الحبس مسكين. Il a eu droit à une audition libre de 2 heures, par exemple. Alors que Tariq Ramadan a eu droit à 72 heures de garde à vue, suivie d'une mise en examen qui a déclenché la détention. Depuis 8 mois, depuis 8 mois, 8 mois révolus. Donc on est sur le 9e mois là. Et pourtant, il souffre d'une sclérose en plaques. Qui est... Oui, donc il souffre du sclérose en plaques, donc ça c'est prouvé. Sa santé s'est nettement détériorée, puisqu'aujourd'hui il est handicapé, il ne peut plus marcher, il souffre énormément, donc c'est de la torture, et c'est une mise à mort de l'homme. C'est la mise à mort de l'homme. Le jour où il est tombé dans le tribunal, on l'a laissé 2 heures sous les yeux de la police, 2 heures à terre. Donc vous imaginez où est-ce qu'on est. 2 heures, un homme qui ne peut plus se tenir debout, il tombe à terre, on le laisse 2 heures. C'est scandaleux. Alors voilà ce que nous dénonçons. Nous dénonçons tous ces manquements de la justice, tous ces mensonges qui sont flagrants. De toute façon, ce n'est un secret pour personne qu'il n'y a pas eu viol et que M. Tariq Ramadan demeure pourtant. C'est bien un viol, je crois qu'il a déjà été jugé et condamné. Oh oui, bien évidemment. Mais Khallouch, non, mais il l'aurait pas laissé s'ils avaient la Je ne savais pas que c'était si difficile de prouver un viol. Ah oui, donc non, là 8 mois sans aucune preuve de culpabilité. Il est très malade. Alors il était dans une cellule où il pouvait nous voir et nous entendre. Eh bien, même ça, on l'a privé de ça. C'est-à-dire même ça, on lui a changé de cellule pour qu'il ne nous voit plus. Vous voyez, c'est-à-dire même ça, on va aller jusqu'au bout pour lui saper le moral. Et voilà, donc voilà ce que on va bientôt lui remonter le moral parce que je vais le rejoindre pendant 2 mois, Inch'Allah. Pendant 2 mois, Inch'Allah. Donc je vais y aller, Inch'Allah. 2 mois, Inch'Allah. 2 mois. Non
Inch'Allah, c'est bon. Et c'est moi qui cours après, hein, depuis janvier 2017. Aoudi Dakhlouni. Et là, j'ai convocation avec le juge le 16. Non, on a besoin des justement, vous avez besoin de moi à l'intérieur. Comme ça, on va voir ce qui se passe. On a besoin, sachant que le dernier des hommes intellectuels, il est en prison. Ça nous fait mal. Mais il est encore vivant, alhamdoulilah. Et ça, c'est encore un test. Comme ça, je vais pouvoir voir comment il va à l'intérieur, Inch'Allah. Le moral, c'est un test pour la communauté musulmane. Voilà, il faut qu'ils se mobilisent. Il faut qu'ils se mobilisent et il faut qu'ils viennent dénoncer ce traitement médiatique et ce traitement inhumain de la part de la France. En plus, il y a vraiment un massacre médiatique du premier degré. J'espère que la communauté musulmane soit ici et qu'elle soit debout et se mobilise pour ce lynchage et ce massacre médiatique à l'égard du professeur Ramadan, qu'il ne mérite pas ni de la part de la France, ni de la part de la communauté. Donc je dis pour une millième fois, pour cette communauté, c'est pas la peine de faire des préjugés, surtout dans l'histoire des SMS. Comme il n'y a plus de plaignantes, maintenant, ils ont trouvé. Il n'y en a plus, hein. Il n'y a plus ça. Il faut chercher les téléphones maintenant. Maintenant, on cherche les SMS. Après les SMS, il y aura une autre étape. Hein. Ils sont en train de taper fort. Ils vont taper les étoiles. Ils chauffent Balak dans les étoiles. Oui, on a changé la cellule, on a changé tout. Mais on dit toujours courage au professeur Ramadan, que l'aube manifestera et la vérité triomphera. Et les prisons ne fait que les grands hommes. Il faut pas se plier. Là, 27 ans, mesquine. Il faut pas se plier, il faut rester debout, avoir le moral et qu'il passe au-dessus de toutes ces intimidations, sachant qu'il est innocent au premier degré et il n'a pas besoin de... Le service après-vente qui est les médias qui classent la classe deuxième, c'est le gouvernement parallèle, c'est les médias. Donc voilà, halte au massacre médiatique et courage au professeur Ramadan et j'espère qu'il sortira sans blessure. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça vous dérange pas qu'on aille devant avec la banderole avec أروح من النار على حاجة أروح. حسين. Tariq Ramadan. Je suis Tariq Ramadan. Je viens ici, il y a longtemps que je n'ai pas rencontré le brave Rachid Neggaz. Salam alaikum. Le plus brave des Algériens. Je vous dis, maintenant, que Dieu libère Tariq Ramadan. Maintenant, on a compris. Ils commencent à classer les intellectuels pour exterminer. Ils ont commencé par les intellectuels, après ils commencent à nous. Voilà, pour les musulmans. On a compris tout le cinéma, sionisme. Alors, je suis là au nom de la liberté et la fraternité et l'égalité. J'ai peur que ça va mourir. Maintenant déjà elle est floue, la liberté, fraternité, la liberté et la fraternité et l'égalité en France, elle est floue. Moi j'ai peur que la France perde son image et son statut. J'ai très peur. J'aime bien la France. بلاد عادلة، لو كانت تكون كافرة معاها رب العالمين. والله ينصرك يا رشيد نقاز. راك اونتر لي ميتو. هاك كاينك في الوسط. لا مافيا الجيريان لا مافيا فرونسيز. صغير يقفلوا عليك انت ثاني. هذه شهرين حبتك نفوتهم هنا. وراني على عهد الشهداء راني نورمالمون انا مجاهد نورمالمون. الله يبارك الله يبارك. حضرت الثوره وانا عارف باللي هذا زاعم وجدوده زعماء
والسلام عليكم جزائرنا يا بلاد الجدد. السلام عليكم. وفهموا حتى هي. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va très bien. Très bien, Attends, merci. je veux dire quelque chose avant. Aya, tfadli. S'il te plaît, on va. Restez, Alors, restez, non, mais reste. Alors, en fait, vous vous demandez ce que vous pouvez faire. Donc, nous, on a fait des photocopies du visage de Tariq Ramadan. Vous prenez le plus beau. Et l'action en ce moment qui est permanente, hein, je dis bien permanente et internationale, c'est donc de mettre le masque comme ça. Vous prenez le masque, vous dites « Nous sommes tous Tariq Ramadan, nous sommes tous indignés, nous sommes tous concernés ». Vous vous filmez et vous envoyez ça sur le web. On va inonder le web. Ils ne veulent pas voir le visage de Tariq Ramadan. Eh bien, nous allons afficher le visage de Tariq Ramadan à l'international, dans le monde entier. Voilà, ça c'est une première action. Deuxième action, je vous appelle à l'initiative. Ne vous demandez plus ce que vous pouvez faire pour vous-même. Faites-le vous-même. Ne demandez pas aux autres ce que vous pouvez faire. Faites-le vous-même. Prenez un mégaphone, 3 t-shirts Free Tariq Ramadan. Allez sur la place publique. Il y en a un qui parle, 2 qui informent. Vous mettez les masques et forcément, les gens vont venir vous voir. Et là, vous pourrez les informer sur la situation en ce moment parce que les gens sont totalement dans la désinformation. On peut pas bénéficier de la force médiatique. Soyons une force, les œillets de la liberté. Œillets pourquoi? Parce que, comme au Moyen-Âge, eh bien, on faisait les appels sur la place publique. La liberté, elle vous appartient. Donc ça prend 5 minutes. Pour faire les appels en place publique, il vous faut une autorisation. Voilà, donc là c'est une action qui est lancée par le collectif La Loi de Thémis, mais elle est lancée, c'est à l'individuel, parce que vous êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, en train de vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire. Eh bien ça prend 5 minutes, un masque, une vidéo, et vous vous prenez en main, c'est vos libertés qui sont en danger aujourd'hui, parce que Tariq Ramadan, c'est l'épreuve Tariq Ramadan, je vous le répète, c'est comme l'épreuve du bac, ne pas passer l'épreuve Tariq Ramadan, ça équivaut à pas passer son épreuve de maths par exemple, et tourner le dos, eh bien c'est une rétention des libertés qui va s'exercer sur vous bientôt dans les années à venir. Voilà, je vous l'ai toujours dit, c'est un test pilote et il faut pas laisser faire. On est tous indignés, on est tous Tariq Ramadan et on est tous concernés. La dimension, elle n'est pas que celle de la communauté. Qu'est-ce qu'ils font les représentants de la communauté? Vous êtes des moutons? Mais on n'est pas des moutons. Il faut pas être des moutons. Ils vont rien faire pour vous. La seule réponse que vous avez eue de leur part, c'est le silence. Alors réveillez-vous. On vous a jamais dit que vous étiez, qu'on vous avait retiré le fait de pouvoir réfléchir et de réfléchir par vous-même. Donc le masque, n'oubliez pas. Alors ça, c'est une photocopie. Hein. Vous prenez le plus beau, vous l'agrandissez, vous le mettez au format A4, vous le mettez devant votre visage. Nous sommes tous indignés, nous sommes tous concernés, nous sommes tous Tariq Ramadan. Si vous avez envie de lire après ou d'envoyer un message et de dire aux gens de faire la même chose, eh ben faites-le. Voilà, c'est l'action. Nous sommes tous indignés. Voilà. Et je te remercie, Rachid. C'est gentil, merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ibarak fik, voilà. À votre avis, alors pourquoi toujours 8 mois emprisonnés? Pourquoi? Alors, il y a quand même une constante qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, c'est le silence. Et c'est pour ça que je vous appelle à l'initiative individuelle ou par petits groupes de 3 partout. Allez informer dans les marchés. Vous pouvez vous retrouver aussi, je ne sais pas, au Salon de l'Auto, au Musée du Louvre. Vous allez au Château de Versailles. Vous allez partout où il y a du monde, dans les marchés, dans les salons. Ça prend 30 secondes. Ne dites pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des choses à faire. Faites-les, quoi. Ne réfléchissez pas. N'attendez pas après les autres. 8 mois après, on se retrouve dans la même situation. À chaque fois, la dernière fois, ils devaient sortir. Et ils ont attendu et ils ont sorti ces fameux SMS. Mais si on regarde bien, la première plaignante, tout est tombé à l'eau, on est d'accord. Ndayari, ça tient pas. Tout a été démonté.
entendu, parce que dans ce genre d'hôtel, on tient beaucoup à la paisibilité des clients. Et il y a aussi le fait qu'il y a cette fameuse photo du 9 octobre 2009 qui n'a pas été analysée, parce que le laboratoire de Marseille ne disposait pas d'équipement photo qui est connu depuis le 13 avril et qui aurait dû être analysé par un autre laboratoire, et le juge n'a pas fait l'effort de trouver un autre laboratoire. Alors on a des questions à se poser. Quand c'est pour Tariq Ramadan, les preuves à décharge ne sont jamais exploitées et ne sont jamais mises en avant, mais quand c'est pour la plaignante, eh bien on y va. C'est comme le douanier, le douanier là qui avait déclaré que Ndayari l'avait menacé, tout ça. Ils l'ont condamné. Eh ben non, ils ont fait une enquête sur le douanier, pas sur Ndayari. Ben non, tout de suite sur le douanier, ils l'ont condamné, ils l'ont enfermé. Voilà, on coupe l'herbe sur le pied tout le temps. Et ça suffit. Rendez-vous compte que cette dimension-là, c'est la dimension de la liberté. Vous n'avez pas payé pour l'avoir, mais vous n'avez pas lutté non plus. On est en train de vous la retirer. Réveillez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de venir vous abonner sur le Globe 777. Alors c'est Globe sur YouTube, et la page que vous pouvez suivre aussi sur Facebook, c'est Globe 760. Le Globe Paris-Chave. Voilà. Bon. Oui. Oui, je vous en prie. Eh bien, je viens témoigner, comme toutes les personnes qui sont ici, avec eux, pleinement et de tout cœur, face à un événement qui est un événement majeur, puisque c'est le premier emprisonnement politique que depuis plus de 200 ans, depuis la prise de la Bastille. Et donc on a quelque chose qui est extrêmement grave et qu'on n'a jamais vu en France, et qui dénote en fin de compte un détournement et un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qui devrait, je dirais, alerter tous les Français, parce qu'il y a un très grand danger qui est en train de se constituer, et si les Français ne se relèvent pas, je dirais, ne prennent pas conscience de ce qui se passe, alors en fait tout peut arriver. Les Français, chacun d'entre vous, chaque personne, chaque individu en France se trouve en danger, se trouve avec le risque d'avoir comme ça une lettre de cachet, de pouvoir être emprisonné parce qu'il représente un encombrement, une opposition politique, et donc un danger pour les personnes qui détiennent, je dirais, le pouvoir en France. Le fait est vraiment unique. Juste à titre de curiosité, est-ce que vous êtes musulman ou pas? Je veux dire, c'est un autre sujet. Donc, non, c'est juste pour savoir si en tant que citoyen français... Je parle en tant que Français. C'est important. Il n'y a pas de connotation religieuse. Je parle en tant que citoyen français. Très bien, merci. Et je dirais qui est soucieux de la paix dans ce pays, et dans le maintien de l'image de la France. L'image de la France est très très important, on l'utilise constamment, je veux dire, tous les produits qui portent le nom de la France portent le prestige attaché à la France, et la France est le pays de la raison, c'est le pays qui se prétend être le pays des droits de l'homme, et donc on ne peut pas être le pays qui enfreint les droits de l'homme. Donc il y a une contradiction entre les principes et la réalité. Complètement. Là, nous avons une infraction totale au principe des droits de l'homme, et c'est une honte. C'est quelque chose qui devrait, en fin de compte, susciter un effarement et une révolte de l'ensemble des Français, mais aussi de l'ensemble de la classe, à la fois politique, de tous ceux qui ont une voix en France, c'est-à-dire des journalistes, des acteurs, des sportifs, de tous les élus. Cette infraction aux droits de l'homme, c'est-à-dire
ce non-respect de la présomption d'innocence est insupportable parce que c'est la base même de la Constitution française. C'est le premier élément, c'est le respect de la présomption d'innocence. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est gentil. Merci pour vos témoignages, monsieur. Hein. Merci. C'est gentil. Merci pour votre présence et pour votre soutien au justiciable Tariq Ramadan. Voilà. Merci. Alors, est-ce que j'aurais bien aimé, indépendamment... Juste après, d'accord, je finis le live. Merci beaucoup, c'est gentil. Très bien. Oui, salam alaikum. Comment ça va, madame? Vous allez bien? Ça va. Alhamdulillah. Alors, toujours en prison après 8 mois. Alors, je بغاو يديروا له هذا، بغاو يحرقوه، بغاو يذوبوه، بغاو يديروا هذا. شنو باغيين؟ On ne sait pas pourtant. Là, on est dans un pays libre, d'égalité, de fraternité, et on ne comprend pas pourquoi Monsieur Tarek n'a pas été jugé pour rentrer en prison, et il se trouve en prison. Et combien de temps ça va durer ça? Ça fait déjà 3 jours, combien de temps? C'est le juge qui décide. Il y a 3 juges, elle a 3 juges. Il y a 3 juges. Apparemment, le juge n'a rien décidé. Jusqu'à présent, il n'est pas encore jugé. Mais qu'est-ce que il n'y a pas d'instruction, c'est ça? C'est justement, c'est ce qu'on réclame en fait, c'est ce qu'on revendique. Oui, on est là. À ce jour, il n'est pas encore jugé. C'est quand même pas normal. Mais vous imaginez, donc ça veut dire qu'aujourd'hui la France n'est plus un véritable état de droit, Yanné. Je pense parce que quand je vois monsieur Éric Zemmour provoquer les gens et être raciste sur les plateaux, et pourtant lui il est libre. Oui, sur ne touche pas à mon poste, c'est ça. C'est flagrant, voilà, tout le monde dit n'importe quoi et pourtant tout le monde est libre et je ne sais pas. On attend que les juges fassent leur travail et qu'ils puissent se pencher, peut-être même Monsieur le Président, Monsieur Macron, pencher sur le sujet de Monsieur Tariq Ramadan et tout le reste. Je pense qu'il n'y a pas que Monsieur Tariq Ramadan, il y a d'autres. C'est un cas emblématique. Voilà. Et j'ai bien aimé votre retour du Danemark. Voilà, c'est ce qui s'est passé devant le... Ils n'ont pas mis d'amende. Comment? Ils n'ont pas mis d'amende. Ils n'ont pas mis d'amende, mais ils étaient bien bouillonnants, quoi. Voilà. Et dans les autres pays, non, c'était pas le cas. C'était vraiment la liberté et voilà. Merci. كريمة 8 شهور في الحبس واش رايك؟ 8 شهور بزاف عليه مسكين. يحقروا فيه نيشان يعني؟ لا ما فهمنا والو زعما la France c'est un pays de droit mais il n'y a pas le droit. Qu'est-ce qu'on voit, il n'y a pas de droit. ما كاينش الدولة القانون يعني؟ ما كاش والو. يعني دوكا ما قدروش يقولوا بلي فرنسا عندها العدالة، نضحكوا على الجزائر وفرنسا راه يكثر. فرنسا ولات زيرو في العدالة. فرانشمون. سي مالوكو. هيا نكملوا مع فخي تاريخ، بارك الله فيك. Allons-y. Libérez Ramadan! Libérez Ramadan! 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 Libéré! Ramadan! Libéré! Ramadan! Libéré! Ramadan! Libéré! Libéré! Ramadan! Libéré! Ramadan! Libéré! Ramadan! Libéré! Libéré! Ramadan! Libéré! Ramadan!
libéré, Ramadan, 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 libéré, libéré, Ramadan, libéré, Ramadan, libéré, Ramadan, libéré, Ramadan, libéré, 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 Professeur Ramadan, libéré, professeur Ramadan, libéré, professeur Ramadan, libéré, professeur Ramadan, libéré, professeur